देश 'ਚ कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी। पिछले 24 घंटिया 200 तो ज्यादा मरीजों की गई जान। करीब 47,000 नवे केस आए सामने। पंजाब दे विच भी कोरोना का कहर। इस साल दे विच पहली बार एक दिन दे विच 44 लोगों ने तोड़िया दम। करीब 2700 नवे केस भी रिपोर्ट। हरियाणा हिमाचल दे विच भी मुड़ वधण लगे कोरोना के मामले। जम्मू कश्मीर के शोपियां दे विच वड्डा इनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 4 अतवादी कीते ढेर। लश्कर के दसे जा रहे ने 2 अतवादी। मुठभेड़ अजे भी जारी। तरनतारन एनकाउंटर की मैजिस्ट्रेट जांच के हुक्म जारी। कल पुलिस ने 2 निहंगां नूं कीता सी ढेर। महाराष्ट्र दे विच कतल करके पंजाब दे विच लुके सन मुलजम। एफसीआई के फैसले के खिलाफ आड़तियां दा हल्ला बोल। अज चंडीगढ़ दे विच करनगे प्रदर्शन। पंजाब सरकार खिलाफ भी जताउणगे रोस। सरकार ते चुप चपीते एफसीआई के फैसले नूं हामी भरण दे इल्जाम। पंजाब फेरी दौरान बीजेपी आगू लक्ष्मीकांता चावला नूं मिले केजरीवाल। अमृतसर दे सर्किट हाउस दे विच होई मुलाकात। सियासी क्यासराइयां भी होईयां तेज। केजरीवाल की रैली ते छिड़िया सियासी संग्राम। हरसिमरत ने दोगली सियासत खेडण दे लगाए इल्जाम। बोले दिल्ली दे विच कानून लागू करन वाले किसानां दे हमायती बनन दा कर रहे ढोंग। हरियाणा दे रेवाड़ी दे विच एक ट्रक नूं लगी भयानक अग। बिजली दी तारां दी लपेट दे विच आउण दे नाल वापरिया हादसा। वाल-वाल बची ट्रक ड्राइवर दी जान। पहाड़ा दे विच बर्फबारी दा दौर जारी। हिमाचल दे मनाली तो खूबसूरत तस्वीरां आईयां सामने। टूरिज्म दे नाल जुड़े लोकां दे खिड़े चेहरे। सत श्री अकाल, तुसीं वेख रहे हो न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल। मैं नवजोत कौर। बुलेटिन विच सब तो पहला गल करांगे देश दे विच लगातार वध रहे कोरोना वायरस दी। देश दे विच कोरोना की खतरनाक रफ्तार जारी है। एक दिन दे विच करीब 47,000 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं और देश दे विच 46,951 नवे केस सामने आए हैं। देश दे विच 24 घंटिया दे विच 212 मरीजों की मौत भी हुई है और 24 घंटिया के दौरान 21,180 मरीज ठीक भी हुए हैं। इस नाल देश दे विच इस वेले 3,34,000 तो वध एक्टिव केस ने। लगातार कोरोना वायरस की रफ्तार जारी है और कोरोना ने एक बार फिर तो रफ्तार फड़नी शुरू कर दी है। एक दिन दे करीब 47,000 नवे केस रिपोर्ट आए ने और रिपोर्ट किए गए हैं और देश दे 46,951 नवे कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जिसने एक बार फिर तो प्रशासन की और सरकार की चिंता वधाउणी शुरू कर दी है। देश के नाल होर सूबियां दे विच भी फिलहाल कोरोना के जिहड़ा रेट है वह वध रहा है। ग्राफ वधना शुरू हो गया, भावें पंजाब की गल होवे भावें महाराष्ट्र की गल होवे। लगातार केस वधने शुरू हो गए हैं, इजाफा हो रहा है केस दे विच और उसकी मेन वजह जिहड़ी है मुख जिहड़ी वजह कह सकते हैं तो वह है लोगों की लापरवाही। लोगों वालों लापरवाही बरती जा रही है। मास्क की वरतों ते बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिता जा रहा। लोग मास्क की वरतों बिल्कुल भी नहीं कर रहे, जिसके मद्देनजर एक बार फिर तो केस वधने शुरू हो गए हैं। कोरोना वायरस का ग्राफ एक बार फिर तो बढ़ना शुरू हो गया है। 2020 दे विच कोरोना वायरस ने दस्तक दी सी और जिस तरह अटकलां लगाईयां जा रही कि वुहान दे विच सब तो पहला शुरुआत हुई कोरोना वायरस की और उस तो बाद पूरी दुनिया दे विच ये अपने पैर पसारदा गया, पर अजे भी इससे कोई ठल पैंदी हुई नजर नहीं आ रही। 2021 दे विच मार्च के महीने दे विच एक बार फिर तो केस वधने शुरू हो गए हैं और इसकी मेन वजह लोगों वालों बरती जा रही लापरवाही है, क्योंकि लोग पिछले साल बेहद सेंसिटिव हो गए थे इस मामले को लैके और मास्क की वरतों जोरा शोरा दे नाल कीती जा रही सी। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा सी, पर हुण लोगों वालों लापरवाही बरती जा रही है और लगातार 24 घंटिया का हाल भी तुहानू दसांगे कि नवे केस किन्ने रिपोर्ट किए गए हैं। देश की गल की जाए तो 24 घंटिया का हाल एक बार तुहानू दस दिंदे आ। नवे केस 46,951 नवे केस रिपोर्ट किए गए हैं। मौतां की गल होवे तां 212 मौतां भी हुईयां ने। हालांकि रिकवरी रेट बिल्कुल अध दे विच है, यानी कि 21,180 अजिहे लोग ने जिन्हां ने रिकवर किया है। तो 24 घंटिया दे विच पूरे देश का हाल 46,951 केस नवे रिपोर्ट किए गए हैं, जिसनूं लैके फिलहाल सरकारां भी टेंशन दे विच आ गईयां ने।
ਤੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਵਧਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 47,000 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 212 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 21,180 ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਕਵਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 2,639 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ 69 ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅਗਰ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 44 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਹੈ 1,331 ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2669 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਉਹ 44 ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 1,331 ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਕਵਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਲ, ਔਰ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅਗਰ ਹਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਕੇਸ 2669, ਮੌਤਾਂ 44 ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਠੀਕ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 1,331 ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਵਾਰ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨੇ 259 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 10 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨੇ 252। ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਪੈਰ ਪਸਾਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤਣ, ਔਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ 330 ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 8 ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ 121 ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜੋ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 136 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਨੇ, ਔਰ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ 40 ਲੋਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ 393 ਨਵੇਂ ਕੇਸ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਧਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਈਏ, ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕੇਸ 393, ਮੌਤਾਂ 6 ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਲੋਕ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ ਨੇ 135 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਮਾਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਵਧ ਰਿਹਾ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 2669 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਗਰ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 20 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2000 ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 2000 ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਜਲੰਧਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਪਡੇਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤੈਨਾਤ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬੇहद ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਪਡੇਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੰਬੋਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੁਰਿੰਦਰ, ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਕੀ ਕੁਝ ਅਪਡੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਫਿਲਹਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੌਕਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੱਲ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਆંકੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਸਰਕਾਰੀ ਆંકੜੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 425 ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 393 ਮਾਮਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੱਲ ਜਾਨ ਵੀ ਗਈ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਮਾਸਕਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਭੀੜ ਭਾੜ ਵਾਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ। ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਸਮੇਂ।
ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਮਾਸਕਿੰਗ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਰਿੰਦੇ ਬੈਠਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਸਖਤਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸਖਤਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਜੀ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਅਗਰ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬੀਤੇ 24 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਜੋਤ, ਜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 816 ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਜਿਹੜਾ 816 ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ 6 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 12 ਮੌਤਾਂ ਕੱਲ ਹੋਈਆਂ, 6 ਅੱਜ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20-25 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਰਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ 2700 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਅੰਕੜਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਫਿਲਹਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਮੂਮਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਖੁੱਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 11 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਦਾ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਰਾਤ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਤੇ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜਾਈ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਪਰ ਲੋਕ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋ ਅੰਕੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਮੌਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਹਾਈਕ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸਿਸ ਦਾ ਜੋ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 582 ਜੋ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। 5 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 808 ਤੱਕ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਪਹੁੰਚੇ। 1422 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੇ 21 ਮਾਰਚ ਤੱਕ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, ਔਰ ਲਗਭਗ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਗਏ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 582 ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2669 ਸਿੱਧੇ 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕੇਸ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਹ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਫ਼ਤਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਧੀ ਹੈ 1 ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਰ 21 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। 1 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਔਰ ਉਧਰ ਹੀ ਅਗਰ 21 ਮਾਰਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 44 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 44 ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਕੇਅਰਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜੋ ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ 2669 ਨਵੇਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 44 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਅਗਰ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 17 ਮਾਰਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 2039 ਨਵੇਂ ਕੇਸ ਸੀ ਔਰ ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸੀ ਉਹ 35 ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 35 ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 44 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਰੇਟ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੋਕ ਠੀਕ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੋ ਲੋਕ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਆ ਰਹੀਆਂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਚਲਾਨ ਕਟਵਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਤਪਾਲ ਰਤਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਤਪਾਲ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਮਾਹੌਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡੈਥ ਰੇਟ ਔਰ ਜੋ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਵਧੇ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀ ਨਵਜੋਤ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਰੇਟ
ਰੇਟ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ 223 ਕੇਸ ਕੱਲ੍ਹ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 10 ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 453 ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 1765 ਕੇਸ ਐਕਟਿਵ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੌਜੂਦ ਕਿ ਜੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 2051 ਕੇਸ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਜੇ 21 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 100 ਕੇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਏ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਸੇਧ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਨਜਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਲਈ ਹੀ ਉਹ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਆ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਦੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੜਾ ਸਤਰਕ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹਦਾ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੈਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਪਰੈਡ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਬਕਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਗੀਰ ਨੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਡਰ ਜਾਂ ਸੁਭਾਅ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਆਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ ਉਹ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਾਮਿਆਜਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀ ਵੀ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਜੀ ਸਤਪਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਲ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧੇ ਚੱਲਦੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਿਸ਼ੰਬਰ ਬਿੱਟੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਿਸ਼ੰਬਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਅੰਕੜਾ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਕੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਕੇਅਰਫੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਰੋਨਾ ਅੰਕੜਾ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੱਲ 7 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, 116 ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਖੜਿਆ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਲੋਕ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਔਰ ਲੋਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੋ ਗਾਈਡੈਂਸ ਉਹਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜੋ ਯਕੀਨ ਆ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਰੋਨਾ ਸੇ ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਆ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਟ ਕੇ ਕਰੋਨਾ ਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਲੋਕੀ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਡਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ 'ਚ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਵੱਡੇ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਡਰ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲੋਕ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਤ ਦੇਖ ਸਕਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾ ਜਾਵਾਂ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਲਾਗੇ ਖੜਾ ਔਰ ਕੋਈ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀਆਂ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ जी ठीक है बिशंबर, फिलहाल तमाम जानकारी वास्ते शुक्रिया और शुक्रिया साडे तमाम रिपोर्टर्स दा जिन्होंने साडे तक पूरी अपडेट पहुंचाई और पूरे जिले दा हाल भी दस्सिया। ਹੁਣ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰੇ ਤੋਇਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦਾ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਤ 2 ਵਜੇ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੇ ਸੀਆਰਪੀਐਫ, ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ
ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜੁਆਇੰਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਅਪਡੇਟ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਘਰ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਸੀ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਚਾਨਕ ਜਦੋਂ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਵੀ ਮੁੱਠਭੇੜ ਜਾਰੀ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਪੂਰੀ ਖਬਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ जम्मू कश्मीर तो मेरे सहयोगी समीर भट्ट साडे नाल जुड़ चुके ने। समीर, क्या कुछ जानकारी आपके पास? 4 आतंकवादी फिलहाल ढेर किए जा चुके हैं और क्या कुछ अपडेट, क्या शक लग रहा है कि अभी भी और आतंकवादी अभी भी छुपे हो सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। 4 आतंकवादियों का जो है एक इनपुट मिला था और चारों आतंकवादियों को मार गिराया गया है। ऑपरेशन ऑलमोस्ट खत्म है, लेकिन फिर भी सर्च ऑपरेशन चल रहा है और जब भी कोई मुठभेड़ होती है उसके बाद सर्च ऑपरेशन चलता रहता है जी। और तो ये कुछ देर चलेगा, लेकिन फिलहाल जो है 4 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है। एक जो सिक्योरिटी ऑफिशियल है, आर्मी जवान है, उसको मामूली जख्मी हुआ था और कोई हथियार मिले हैं वहां पे, हथियार और आर्म्स एंड एम्युनिशन मिला है। तो जाहिर तौर पर ये किस आतंकवादी संगठन से अभी उसका पता नहीं चला है, लेकिन एक बहुत बड़ा जो सेटबैक है आतंकवादियों को हुआ है। और शोपियां डिस्ट्रिक्ट में एक टाइम होता था कि बहुत आतंकवादी रहते थे, लेकिन अब जिस तरह से उनका सफाया किया जा रहा है ऑपरेशन ऑल आउट में, तो ये भी आज इसी तरह से हुआ है। मकान में जब आग लगी थी सुबह, तो उसके बाद जो ऑपरेशन खत्म हो गया, 4 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और अभी पता ये चलेगा कि कुछ देर में पता चलेगा कि उनकी शिनाख्त हो सकेगी कि किस आतंकवादी संगठन से थे। फिलहाल जो पूरा एरिया है उसमें उसको सील पे ही रखा गया, उसको सील किया गया है और आतंकवादियों की जो मुठभेड़ हुई है उसके बाद जो अतिरिक्त एरियाज हैं वहां पे भी कुछ सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस एरिया में जो शोपियां का एरिया है, यहाँ एक वक्त पर बहुत ज्यादा आतंकवादियों का गलबा था, डोमिनेशन थी, तो धीरे धीरे उनका सफाया हो रहा है और अब जो बाकी कुछ आतंकवादी है उनको भी जो है बाकी एरियाज में जो छुपे होंगे उनको भी जल्द से जल्द, क्योंकि डीजीपी ने भी कहा है, दिलबाग सिंह ने भी कहा है कि हमारी कोशिश रहेगी कि इस समर में 2021 में जितने भी आतंकवादी कश्मीर वैली में सक्रिय हैं उनको मार गिराया या गिरफ्तार किया जाए। तो बहुत बड़ा ऑपरेशन चल भी रहा है जिसमें सीआरपी है, पुलिस है और आर्मी का ज्वाइंट ऑपरेशन ये हर जगह चल रहा है। तो उसी कड़ी में आज ये जो है 4 आतंकवादी फिलहाल मार गिराए गए हैं। जी ठीक है समीर, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो जम्मू कश्मीर ਦੇ ਸ਼ੋਪੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ 4 ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਸ਼ਕਰ ਤੋਇਬਾ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵੀ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਕੱਲ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 2 ਨਿਹੰਗ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਔਰ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ 2 ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗ ਢੇਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਦੋਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਪੁਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਇਹ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਹੋਇਆ। ਦਰਅਸਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਕੇ 2 ਨਿਹੰਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਭਿੱਖੀਵਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਐਸਐਚਓ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਇੱਕ ਐਸਐਚਓ ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਸਐਚਓ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਔਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੋਹਾਂ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ। ਤਾਂ 5 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਤਲ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਫਿਲਹਾਲ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। 2 ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੁੱਠਭੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 2 ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਢੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮੀ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਜ਼ੇਰੇ ਇਲਾਜ ਨੇ ਔਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜੱਜ ਦੇ ਫਿਲਹਾਲ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਤਿੰਨੋਂ ਐਸਐਚਓਜ਼ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਾਲ ਅੱਜ ਭੋਗ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈ
ਕਿ ਜੋ ਨਿਹੰਗ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਡੇਰਾ ਸੁਰਸੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਪਿੰਡ ਉਹਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਘੁੰਮਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦਆਊਟ ਪੀਐਸਓ ਗਨਮੈਨ ਆਪਣੀ ਜੋ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੇ ਚਲ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਐਸਐਚਓ ਵਲਟੋਹਾ ਔਰ ਐਸਐਚਓ ਖੇਮਕਰਨ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਧੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਐਸਐਚਓ ਖੇਮਕਰਨ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਠਭੇੜ, ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵੀ ਹੋਏ ਜ਼ਖਮੀ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਅਚਾਨਕ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਦਹਿਲ ਉੱਠਿਆ। ਅਚਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਛਾਉਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਾਹੌਲ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਬਣ ਗਿਆ। 2 ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ, ਮੁੱਠਭੇੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੋਂ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਐਨਕਾਊਂਟਰ 'ਚ ਦੋਵੇਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਮੁੱਠਭੇੜ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਇੱਕ ਨੰਦੇੜ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਐਸਕੇਪ ਕਰਕੇ ਆ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਨੰਦੇੜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤਰਨਤਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਨਪੁਟ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਸਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਐਸਕੇਪ ਕਰ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਸੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਸੀਗੇ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਐਸਐਚਓ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੇ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਸਤਾ ਸੀ? ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਜਾਂਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਗੇ। ਤਰਨਤਾਰਨ ਤੋਂ ਸਿਧਾਰਥ ਅਰੋੜਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ।